ба бинандагони азизи телевизиони Баҳористон салом. барномаи навбатӣ бо ҳама ёбемро манзури шумо мегардонем. дар барномаи имрӯза ман Роберт профессор боз барои иштирокчиён саволҳои ҷолибу шавқоварро омода кардам. дар барномаи имрӯзаи мо ду нафар навраси фаъол Имрон Фахриддинов ва Мариям Камолова хонандагони синфи чоруми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34-уми ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе иштирок мекунанд. Имрон бештар ба фанҳои математика, санъати тасвирӣ ва забони англисӣ шавқ дорад. аз намудҳои варзиш футболро меписандад. дар оянда мехоҳад рассом ва омӯзгори муваффақ шавад. Мариям бошад фанҳои забони модарӣ, математика, забонҳои хориҷӣ, табиатшиносиро меписандад. аз намудҳои варзиш теннисро дӯст медорад. ӯ дар оянда мехоҳад омӯзгор шавад. ба барномаи мо хуш омадед. ташаккур. хуб, шумо дар бораи барномаи бо ҳам ёбем маълумот доред? бале. хуб, чӣ гуна аст? дар шарти аввал барои мо саволҳои тестӣ пешниҳод мешавад ва дар шарти дуҳум мо дуруст нодурустро месанҷем ва дар шарти сеюм барои мо ду супориш дода мешавад. хуб, аз ин бармеояд ки шумо аллакай ба рафти барномаи мо ки чӣ гуна мегузарад ошно ҳастед. телевизиони Баҳористонро тамошо мекунед? бале. хуб, Мариям ва Имрон, агар омода бошед барномаро оғоз кунем. бале. омодаед? бале. хуб, агар чунин аст оғоз мекунем шарти аввали барномаи бо ҳам ёбемро. бо диққат бошед, саволи аввалро пешниҳод мекунам. кадом қаторкӯҳ дар ҷаҳон аз ҳама баландтар аст? кадом қаторкӯҳ дар ҷаҳон аз ҳама баландтар аст? бо диққат бошед. варианти А Ҳимолой, варианти Б Тионшон, варианти В Анд ва ниҳоят варианти Г Алп. хуб, бо ҳам машварат мекунем. мо бо ҳам машварат кардем ва ниҳоят ба хулосае расидем ки ин варианти аст. яъне қаторкӯҳҳои ҳимолой. яъне қаторкӯҳҳои ҳимолой. тионшон чӣ? не. яъне ба посухи худ боварӣ доред? бале. дар куҷо инро хонда будед? ин мавзӯъро мо дар табиатшиносӣ хонда будем. хуб, саломат бошед. агар посухатон нодуруст бошад мо рафтода намешавед. хуб, ба чанд хел баргузорӣ мекунед? шумо метавонед аз рақами 1 то рақами 10 якеро интихоб кунед. 10. ба 10. яъне шумо ба 10 хел баргузорӣ мекунед? бале. хуб, агар чунин аст бо диққат бошед, ман посухи суолро мехонам. қаторкӯҳи баландтарин дар ҷаҳон ҳимолой мебошад ки дар байни Тибет ва Непал ҷойгир шудааст. тақрибан 150 миллион сол қабл қитъаи Ҳинд ба қитъаи Осиё бархӯрдааст. дар натиҷаи ин бархӯрд канораҳои ин ду қитъа боло бардошта шуда тадриҷан ин қаторкӯҳро ба вуҷуд овардаанд. дар ин қаторкӯҳ қуллаҳо то ҳанӯз боло мераванд, яъне кӯҳҳо инкишоф меёбанд. ман ба шумо аҳсану офарин мегӯям. посухи шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дуюми барнома. ин савол дар бораи худи мо инсонҳо аст, аниқтараш дар бораи нафаскашии мову шумо. агар омода бошед, ман саволи дуввумро пешниҳод мекунам. омодаед? бале. бо диққат бошед. инсон дар як дақиқа ба ҳисоби миёна чанд маротиба нафас мекашад? варианти А 35 маротиба, варианти Б 10-15 маротиба, варианти В 20-25 маротиба ва ниҳоят варианти Г 40 маротиба. хуб, машварат мекунем.
ما نهایت مشورت کردیم و به خلاصه آمدیم که این وریانتی گ است. یعنی به اندیشه شما انسان به حساب میانه در یک دقیقه 40 مرتبه نفس میکشد. خب بار دیگر من وریانت ها رو برای شما پیشنهاد میکنم. وریانت A 30-35 مرتبه، وریانت B 10-15 مرتبه، وریانت V 20-25 مرتبه و نهایت وریانت G 40 مرتبه. خب بار دیگر اندیشه میکنیم. ما نهایت مشورت کردیم و به فکر ما این وریانتی ب است. یعنی 20-25 مرتبه. بله. شما خودتون بار حساب کردید که در یک دقیقه چند مرتبه نفس میکشید؟ نه. فکر میکنم که از اینجا وقتی که از برنامه میروید حتما این رو تجربه میکنید. بله. خوب عمران، با چند خال واگذاری میکنید؟ با 10 خوب. مریم چی میگفته باشد؟ با 10. خوب اگر اون درست باشد چی؟ ما رو افتاده نمیشویم مثل هر وقت. خوب اگر چنین است توجه میکنیم به شرح این سوال. ما انسان ها به واسطه دهان و بینی نفس میکشیم. هوا به واسطه حلق و نوع نفس وارد ششهای ما میگردد. در یک دقیقه ما انسان ها به حساب میانه 20-25 مرتبه نفس میکشیم. وزن هوا در یک دقیقه کشیده شده 8-12 لیتر را تشکیل میدهد. من به شما احسن و آفرین میگویم. پاسخ نوبتی شما نیز کاملا درست است. عمران و مریم، من به شما احسن میگویم. شما توانستید که در شرط اول برنامه که هنوز ادامه دارد صاحب 20 خال شوید و به 2 سوال ما پاسخ درست گردانید. این حال میگذاریم به سوال سیوم شرط اول برنامه. با دقت باشید. پرنده از همه تیزبین کدام است؟ پرنده تیزبین کدام است؟ وریانت A زاغ، وریانت B کبوتر، وریانت V موسیچه و نهایت وریانت G شاهین. خب مشورت میکنیم. ما به خلاصه اومدیم که این وریانت گ یعنی شاهین. یعنی به اندیشه شما از همه پرنده تیزبین این شاهین است؟ بله. خب مریم چی میگوید؟ من هم با این سخن یعنی راضی هستم. در کجا با این روبرو شده بودید؟ شاید که زاغ باشد؟ من در تلویزیون دیدم که شاهین پرنده تیزبین است. یعنی درباره شاهین شما در تلویزیون تماشا کردید؟ بله. خب با چند خال واگذاری میکنید؟ با 10. باز هم با 10؟ بله. یعنی باوری دارید؟ بله. خب اگر چنین است با دقت باشید. توجه میکنیم به شرح این سوال. شاهین پرنده است که جسم توانا و بالهای قوی و وسیع دارد. گرد و اطراف چشمش با حلقه های غیر مرقد هم سرحد است. بالهای عظیم و دم دراز دارد. پرنده است که وی را با خصوصیت تیزبینیش میشناسند و میدانند. این شکارچی تیزبین قادر است تا صید را از مسافه تا 1 کیلومتر ببیند و آن را شکار نماید. از این برمی آید که از همه پرنده‌ای که تیزبین است این شاهین می باشد. و شما احسن و آفرین. پاسخ نوبتی شما نیز کاملا درست است. خوب میگذاریم اکنون به سوال آخران در شرط اول و این سوال ما درباره آسمان است. با دقت باشید. رنگ آسمان چگونه است؟ رنگ آسمان چگونه است؟ وریانت A سبز، وریانت B کبود، وریانت V بنفش رنگ و نهایت وریانت G برنگ. یعنی آسمان رنگ معینی ندارد. خوب وریانت ها رو من پیشنهاد کردم.
شما مشورت کنید. رابط پروفسور به اندیشه ما این وریانت تیگ است. آسمان برنگ است. پس اگر آسمان برنگ باشد یعنی رنگ معین نداشته باشد چرا به نظر ما آن کبود می نماید؟ آسمان در نظر ما کبود می نماید اما در اصل او رنگ معینی ندارد. خب اگر من بگویم که رنگ آسمان کبود است شما باور نمیکنید. خلاصه شما و یعنی چی؟ یعنی رنگ معینی ندارد. خب اگر چنین است با چند خل باگذاری میکنید؟ بده خوب. باز هم بده. بله. خب اگر چنین است من وقت رو به درازا نمیکشم، پرسکوی زیادی نمیکنم، توجه میکنیم به شرح این سوال. خب اگر چنین است من دیگر شما رو پرسکوب نمیکنم، توجه میکنیم به شرح این سوال. در روزهایی که هوا صاف است رنگ آسمان به نظر ما کبود میتابد. در اصل آسمان رنگ معین خود را ندارد. رنگ آن وابسته به روشنایی است که از قبط اتمسفر میگذرد. روشنایی آفتاب دارای رنگ‌های گوناگون است که تیر و کمان را تشکیل می‌دهد. وقتی که شعاع‌های آفتاب به اتمسفر می‌رسد یک قسم گرد و خاک و بوق آب این رنگ‌ها را پراکنده می‌سازند. از بس که رنگ کبود خیلی خوب پراکنده می‌گردد ما این رنگ رو در تمام گوشه و کنار اتمسفر مشاهده میکنیم. از این رو آسمان به نظر ما کبود می نماید ولی در اصل آن رنگ معین خود را ندارد. من به شما آفرین و احسن میگویم. عمران و مریم، من به شما احسن و آفرین میگویم. اینجا سوال ها برای شرط اول به انجام رسیدند و من به شما احسن میگویم که شما توانستید به 4 سوالی که در شرط اول باوریم پیشنهاد شد به همه آنها پاسخهای درست گردانید و صاحب 40 خال گردید. و شما احسن بار دیگر و اگر آماده باشید میگذاریم به شرط دوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خوب اکنون آغاز میکنیم شرط دوم را که نام دارد درست یا نادرست. یعنی در این شرط برنامه ما برای شما دلیل ها را پیشنهاد میکنیم و شما درست و یا نادرست بودن آنها را برای ما میگویید. راضی هستید؟ بله. خوب با دقت باشید دلیل اول را پیشنهاد میکنم. ستاره و سیاره ها روشنایی میدهند. این دلیل درست است یا نادرست؟ ستاره و سیاره ها روشنایی میدهند. این دلیل درست است یا نادرست؟ به فکر ما این دلیل درست است. خب عمران شما چی میگویید؟ من هم به گفتار مریم راضی هستم. یعنی به اندیشه شما ستاره و سیاره ها از خودشان نور میدهند؟ بله. بله. یعنی به اندیشه شما این دلیل درست است؟ بله. با باوری میگویید یا تخمین میکنید؟ با باوری. از کجا این باوری پیدا شده؟ در کجا این رو مشاهده کرده بودید؟ از آسمان وقتی که شب می شود ستاره ها و ماه یعنی روشنایی می دهند. یعنی به اندیشه شما این روشنایی که از ماه و ستاره است از خود آنهاست؟ بله. خب با چند خال واگذاری میکنید؟ 5. خب اگر چنین باشد با دقت باشید من دلیل را میخونم. این دلیل نادرست است. وقتی ما به آسمان مینگریم سیاره ها و ستاره های شعاع دهنده را مشاهده می نماییم. سیاره ها برای آن شعاع می دهند که نورهای آفتاب را در خودشان عکس می کنند، یعنی انعکاس می نمایند، اما خود آنها از خودشان روشنایی الهیده نمی دهند. متاسفانه این پاسخ شما نادرست است. راه افتاده نمی شویم چون که سوال ها در پیش هستند. ما 3 دلیل دیگر نیز داریم و باز یک شرط دیگر. خب اگر آماده باشید میگذاریم به دلیل
دوم راه افتادن استید؟ نه. خوب با دقت باشید. دلیل دوم رو پیشنهاد میکنم. فکر میکنم این دلیل برای شما نه اونقدر دشوار است. قبط بالای زمین رو خاک تشکیل میدهد. این دلیل درست است یا نادرست؟ درست است. چرا اندیشه نکردید؟ ما مشاهده میکنیم که ما در بالای خاک گشته ایستاده ایم. یعنی با اندیشه شما؟ این با اندیشه ما این دلیل درست است. خوب فکر میکنم این نه اونقدر سوالی دشوار بود که امروز برای شما پیشنهاد کردید. با چند خود واگذاری میکنید؟ با 10. باز هم با 10. بله. خوب اگر با 10 خود واگذاری کنید با دقت باشید. وقت رو به درازا نمیکشم. شرح این دلیل را میخونم. خاک قبط روی زمین است که انسان و موجودات دیگر در آن عمر به سر میبرند. آن یکی از قسم‌های فعال حیات‌گذرانی به حساب می‌رود که در نتیجه تأثیر بارشات و شمال و گذرانیدن کارهای کشاورزی ساخت و ترکیب خود را تغییر می‌دهد. خاک قبط نه آنقدر غفص زمین را تشکیل می‌دهد که در آن نمودهای گوناگون رستنی‌ها نیز می‌روید. من به شما احسن و آفرین میگویم. خوب، احسن و آفرین به شما. حالا باشد میگذاریم به سوال سیوم شرط دوم برنامه با هم میابیم. دلیل سیوم. پیفاگور ساموسی عالم علم‌های ستاره شناسی و باستان شناسی است. آیا این دلیل درست است یا نادرست؟ پیفاگور ساموسی این عالم ستاره شناس و باستان شناس است و یا دیگر کسبی دارد؟ به فکر ما این دلیل نادرست است. به اندیشه ما او عالم متماتیک و گئومتریا بود. وی بسیارتر در علم‌های دقیق مشهور است. یعنی به اندیشه شما پیفاگور ساموسی عالم علم‌های ستاره شناسی و باستان شناسی نیست؟ بله. بله. یعنی این دلیل نادرست است؟ بله. خب به چند خوب واگذاری میکنید؟ با 10 خوب. باز هم به 10. بله. خوب با دقت باشید. من شرح این دلیل را میخونم. این دلیل نادرست است. پیفاگور ساموسی فیلسوف و ریاضیدان بوده. در عصرهای 6-5 تا میلاد در یونان عمر به سر برده است. وی خصوصیت‌های عددها را پورا آموخته بود. خیر از این وی به آموختن گئومتریا مشغول شده. تئورم مشهور پیفاگور را اثبات نموده است. وی اساسگذار مکتبی می باشد که در آنجا ریاضیات و گئومتریا را می آموختند. و شما احسن و آفرین. پاسخ شما کاملا درست است. مریم و امران، اکنون میگذاریم به دلیل آخران در شرط دوم برنامه با هم میابیم. آماده اید که دلیل آخران را پیشنهاد نمایم؟ بله. حیوان شیرخوری بزرگ سیاره کیتی کبود است. این دلیل درست است یا نادرست؟ حیوان شیرخوری بزرگ سیاره کیتی کبود است. این دلیل درست است یا نادرست؟ به فکر ما این دلیل درست است. یعنی به اندیشه شما از همه حیوان بزرگ سیاره کیتی کبود است یعنی شیرخوری؟ بله. شما میدونید که کیتی کبود در کجا زندگی میکنه؟ بله. آنها بیشتر در بحر و اقیانوس‌ها زندگی میکنند. یعنی در زیر آب. و به اندیشه شما از همه شیرخوری بزرگ این کیتی کبود است. بله. یعنی عوض نمیکنید؟ نه. خوب اگر چنین است دیگر من البته شما را نیز تشویش نمیدهم. با چند خود واگذاری میکنید؟ به 10 خوب. باز هم به 10. بله. خوب اگر چنین است توجه میکنیم به شرح این سوال.
حیوان شیرخوری بزرگ سیاره ما این کیتی کبود است. درازیش تا به 30 متر، وزنش به 100 تن می رسد. وی از حیوان کلانترین خشکیگرد یعنی فیل افریقایی خیلی هم بزرگتر است. خوراکش رستنی و حیوانهای بحری یعنی جانوران آبی می باشد. آفرین و احسن، پاسخ شما کاملا درست است. مریم و عمران، اکنون دو شرط برنامه ما با همه سوالها به انجام رسیدند و شما توانستید که در این شرط ها یعنی در دو شرط برنامه صاحب 70 خال شوید و من فکر میکنم که این شماره خوب است. یعنی شما تنها به یک سوال پاسخ نادرست دادید. عمران و مریم، اگر شما آماده باشید میگذاریم به شرط آخران یعنی شرط سیوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خوب، در شرط سیوم برنامه ما برای شما دو سفارش داریم. در سفارش اول برای شما کلمه ها پیشنهاد می شوند و در سفارش دوم برای شما دو رسم پیشنهاد می شود. انیخترش آن یک رسم است ولی در دو شکل پیشنهاد می شود و شما فرقیت های آن را می یابید. خوب، عین حال به شما پیشنهاد می کنیم سفارش اول را. در سفارش اول شما کلمه های را می گویید که اگر آنها چپه هم خوانده شوند عوض نمی شوند. برای شما فهم است؟ بله. برای هر یک کلمه که شما میگویید 2 خالی داده می شود. فهم است؟ خوب، با اشاره من آغاز میکنیم. نام، بله. اکا، بله. اکا. عزیزه، بله. عزیزه. اما، بله. اما. باز کلمه ها خیلی زیادن. تبابت، بله. تبابت هم می شود. یعنی اگر تبابت رو نیز برعکس خونیم تبابت می شود. خب، با شما احسن میگویم شما توانستید که 5 کلمه رو برای ما پیشنهاد نمایید که اگر آنها رو برعکس نیز خونیم یک خیل می شوند که این کلمه ها بودن اما، عزیزه، تبابت، اکا، نان. خوب، تشکر. ما طوری که وعده کرده بودیم برای هر یک کلمه شما 2 خالی میدهیم و البته صاحب 10 خال گردیدید. آفرین و احسن. اکنون میگذاریم به سفارش دوم شرط آخران برنامه با هم میابیم. خوب، در سفارش آخران برای شما ما یک رسم پیشنهاد میکنیم. انیخترش این رسم 2 قسمت است و با بعضی فرقیت ها از هم دیگر فرق میکند. 5 فرقیت رو از این رسم ها میابید. برای شما سفارش فهم است؟ بله. خوب، با اشاره من آغاز میکنیم. در رسم یکم ابر تصویر شده است و در رسم دوم نه. در رسم یکم شپرک ایستاده است، در رسم دوم شپرک نایستاده است. گوشهای فیل از رسم دوم فرقیت میکند. در رسم یکم رنگ پفک سرخ است و در رسم دوم بنفش. در رسم یک گل سرخ به دست راست خم شده است. در رسم دوم گل سرخ به دست چپ خم شده ایستاده است. خوب، احسن و آفرین. شما توانستید که 5 فرقیت را از این رسم یابید. البته که آنها ابر زیر پفک، شاهپرک، پفک سرخ یعنی فرقیت پفک ها، خالهای سفید گوش فیل و گلهای گلابی یعنی که یک طرفه بودن گلها. آفرین. 10 خال دیگر برای شما داده می شود و در عموم من حساب کرده برآمدم شماره عمومی خالهای شما رسیدن به 90 خال. آفرین و احسن به شما.
имрон ва марьям инҷо ҳамаи шартҳои барномаи бо ҳам меёбем ба анҷом расиданд ва шумо дар умум соҳиби 90 хол гардидед ки фикр мекунам шумораи хуб аст ва дар ин барнома мо зиракӣ ва ҳушёрии шуморо мушоҳида кардем. ман робот профессор ба омӯзгорон ва ба волидайни шумо аҳсан ва офарин мегӯям ки шуморо чунин тарбия карданд ва ба худи шумо низ ташаккур мекунам ки чунин омодагӣ дидед ва омада дар барномаи бо ҳам меёбем ширкат намудед. хуб имрон, шумо вобаста ба барномаи имрӯзаи мо чӣ андеша доред? барномаи имрӯза ба ман хеле писанд омад. ба ман барномаи имрӯза хеле писанд омад. мо аз ин барнома хеле чизҳои наву ҷолиб омӯхтем. кадом савол барои шумо душвортар буд? барои ман саволи шарти дуюм дар бораи ситораҳо мушкил буд. саломат бошед. хуб марьям чӣ андеша дорад? ба ман хело ин барнома писанд омад. мехоҳам ки солҳои дигар ҳам дар ин барнома иштирок кунам. ба ман ҳам саволи шарти дуюм яъне дар бораи ситораҳо ва сайёраҳо хеле душвор буд. кадом савол ҷолибтар буд? барои шумо кадом шарт писанд омад? барои мо ҳама шарт писанд омад. ман бори дигар ҳардуи шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи бо ҳам меёбем ва ба телевизиони баҳористон. ва бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем ки дар барномаи имрӯзаи мо 2 нафар иштирок доштанд аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34-уми ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе, хонандагони синфҳои 4-ум имрон фахриддинов ва марьям камолова, ки онҳо тавонистанд дар ин барнома соҳиби 90 хол бигарданд. бори дигар ба барномаи мо хуш омадед. ташаккури зиёд. бинандагони азизи телевизиони баҳористон, инҷо мерасем ба анҷоми барномаи бо ҳам меёбем. ман робот профессор боз меравам ба ҷустуҷӯи саволҳои нав. хайр, то барномаҳои оянда бо телевизиони баҳористон бимонед.